Sex-linked inheritance, especially in man, hemophilia. One of the best example was sex-linked inheritance. You know what is sex-linked inheritance? Sex-ന്റെ charactersനെ, sexual charactersനെ carry on ചെയ്യുന്ന ക്രോമസോമിനോട് കൂടെ ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഓട്ടോസോമൽ ജീൻസിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ജീനുകളെയാണ് നമ്മൾ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So we have already studied one best example for X-linked human trait. That was color blindness, red-green color blindness. Today we have to go through another one sex-linked, especially X-linked human trait, that is called hemophilia. And this disease is commonly known as a royal disease or bleeder's disease. The name royal, that is because of this disease was first noticed in one royal family. In Victoria, Queen Victoria's son noticed this disease, hemophilia, bleeder's disease. And it was first discovered by John Cotto, that was in 1803. Actually, this is a fatal disease, fatal condition, means it may lead to the death of the person. Why? That is because of the complete loss of blood through gradual flow out of the blood. Gradual removal of the blood from the body through the wounds. That is because of the absence of clotting factor. Clotting factor, that is a protein. Different types of clotting factors are there, and the absence of this type of clotting factors causes the disease called hemophilia. Profuse and prolonged bleeding that may occur even from slight wounds, often leading to the ultimate death of the afflicted person. That would be the condition. എത്രത്തോളം ചെറിയ ഒരു ഉണ്ടായാൽ പോലും അതിനെ നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കാമെന്ന് വെച്ചാലും ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? The formation of thromboplastin or that kind of fibrins production, that will suppressed or that will denied because of the absence of certain clotting factors. And this hemophilia is an X-linked recessive disease, recessive abnormality, recessive trait, and it represented with an allele, recessive allele small h. Small h കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ represent ചെയ്യുന്നത്. And you know what is homozygous, heterozygous and hemizygous. Here we can see one term, that is hemizygous condition of the allele. Actually, this is always present in heterozygous individual. In the case of human, that is a male, XY. ആണല്ലോ, XY ആണ് ഹ്യൂമന്റെ heterozygous condition എന്ന് പറയുന്നത്. മീൻസ് എന്താണ്? രണ്ട് ക്രോമസോമുകളും രണ്ടിനമാണ്, എക്സും വൈയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ്, entirely different. So this is because of the presence of this different types of chromosome, especially the Y chromosome. എന്താണ്? Y chromosomeന് ഒരു ചെറിയൊരു ക്രോമസോം ആണ്, അതിന്റെ രണ്ട് ആംസും രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ്. ഒന്നൊരു കുഞ്ഞാമും ഒരെണ്ണം വലിയ ആമുമാണ്. ആ ചെറിയ ആമിനകത്താണ് മെയിലിന്റെ സെക്ഷൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. Here the disease of hemophilia is not Y-linked, it is an X-linked disease. So it is seen here XH എന്നാണ് അതിനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ XH എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഫീമെയിലിന്റെ ക്രോമസോമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫീമെയിൽ സെക്ഷൽ ക്രോമസോമിനകത്താണ് ഉള്ളത്. XX ഫീമെയിൽസിലും XY മെയിൽസിലും വരുമ്പോൾ ഒരു X മാത്രമേ എവിടെയുള്ളൂ? മെയിൽസിലുള്ളൂ. There is no possibility of compensation of any type of recessive abnormalities. അവിടെ ഒരു recessive abnormalities-നെ ഒരു കോമ്പൻസേഷനും ചെയ്യാൻ ആരില്ല? ഒരു X സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രോമസോം അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ if the X having any type of recessive chromosome, recessive gene, that would be expressed in the individual. അതിനകത്ത് വേറൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. അതിന് പകരം വെക്കാൻ വേറൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താണോ ആ X ക്രോമസോമിനകത്ത് ഉള്ളത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും ആ ജനറേഷനിൽ. അതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദിസ് അലീൽ മേക്സ് എ മെയിൽ ഹീമോഫീലിയാക്. അപ്പൊ ഹീമോഫിലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഫിലിയാക് ആക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഹെമിസൈഗസ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. അതിന് പകരം വേറൊരെണ്ണം അവിടെ ഇല്ല. It's homozygous condition in the case of female. If it is a double recessive, that also makes a female hemophiliac. രണ്ടും recessive condition ആണ്. XH രണ്ടും small h വെച്ച് represent ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ that means both the X chromosome having the recessive, that means a double recessive hemophilic condition, and that surely leads to the condition leads to the hemophiliac female also. Otherwise, if the hemophilic gene in heterozygous condition X capital H, X small h, that always makes a female carrier. മീൻസ് എന്താണ്? കാരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഒരു വാഹകരായിരിക്കും, അതിനെ വഹിക്കുക മാത്രം ചെയ്യും. There is no phenotypic expression in that particular female, and she is a carrier. She can transfer this character into the next generation, either into the female or to the son, daughter or son. അപ്പൊ പെണ്ണിനോ ആണിനോ കൊടുക്കാം. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാ ആണിനായാലും പെണ്ണിലായാലും X ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ഇതിനകത്തുള്ള X ഏതെങ്ങോട്ട് പോകുന്നു എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും അത് ഇരിക്കുന്നത്. If it is goes towards a male or a son, surely the individual would be the hemophiliac. ഒരു small h ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ recessive ഉള്ളത് ആണ് മകനിലേക്ക് പോകുന്നത് എങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കുട്ടി ഒരു ഹീമോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ബ്ലീഡേഴ്സ് ഡിസീസ് അവിടെ കാണിക്കും. ഇനി ഒരു ഫീമെയിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നതെങ്കിൽ again like the mother, she is also would be the carrier. ആ കുട്ടിയും ആരായിരിക്കും? അമ്മയുടെ പോലെ കാരിയർ ആയിരിക്കും. എപ്പോഴാണ്? if the male or the father would be normal. അച്ഛൻ നോർമൽ ആണെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയേക്കുന്ന റെസസീവ് X ഉള്ള X കിട്ടുന്ന പെൺകുട്ടി ഉറപ്പായിട്ടും ആരായിരിക്കും? കാരിയർ ആയിരിക്കും. if the parent, the other parent, that's a father, would be a hemophilic, the girl or the daughter, that also would be the hemophiliac. അച്ഛനും ഹീമോഫിലിക് ആണ്. അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഹെട്രോസൈഗസിലുള്ള X സ്മോൾ h റെസസീവ് ജീനാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും the condition will attain. എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും? X small h എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യും. This is the condition. X small h, and this results, surely, certainly it results what condition? Hemophilia condition. A girl hemophiliac ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ്? Carrier mother with hemophilic father. That is the condition. Then see, what is hemophiliac? Blood coagulation is delayed or extended for several hours. Means the bleeding would be a continuous process. Actually, the normal rate of coagulation or clotting of blood, that is 2 to 8 minutes. 2 തൊട്ട് 8 മിനിറ്റ് വരെയാണ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരാളിന്റെ ബോഡിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് കൊയാഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള വൂണ്ടിന്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച്, അതിന്റെ ഡെപ്ത് അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ ടൈമിനകത്ത് വ്യത്യാസം വരാം. പക്ഷേ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് 2 to 8 minutes, that is a normal condition of clotting of blood in a normal human. ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമന്റെ ബോഡിയിൽ അങ്ങനെയാണ്. ബട്ട് ഇൻ ഹീമോഫിലിയാക് the condition is very dangerous. Means the bleeding that would be continuous.
അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മളത് കെട്ടിവെച്ചാലോ ആ കെട്ടിവെക്കുന്ന എല്ലാ ക്ലോത്തും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചത് അതൊക്കെ മുങ്ങും, അത് മുങ്ങും. സോ ദർ ഇസ് നോ വേ ടു escape from that type of disorders. But nowadays we know the condition is very much changed. The hemophiliac also can live longer. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹീമോഫിലിയാക്കിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഫീലിയയുടെ ഡിഫക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കോസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഈ ക്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ thereby we can prevent the flow of blood due to the failure of the blood platelets to quickly rupture and release thromboplastinogene and thromboplastinogeniase. These are the two substances necessary for the platelet or for the formation of the clot. ക്ലോട്ട് ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രത്യേകം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് റിലീസ് എന്താണ് ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിനോജനും ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിനോജിനേസ്. ഏസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒരു എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആണ്. എന്തായിരിക്കും ഇവരുടെ ജോലി? ദീസ് ക്യാൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ്. സോ ദാറ്റ് മേ absent or the failure of the functioning of this particular protein, that may be because of the gene defect in gene. അതാണ് അതിന് കാരണം. ആ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ആ ജീനിന് അങ്ങനെ ഒരു സാധനത്തിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിനോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിനോജിനേസ്, രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. അപ്പൊ രണ്ടും ഇല്ലാതാകാം, ഒന്നില്ലാതാകാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫെയിലുവർ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് അല്ലേ? In normal person, blood plasma contains a clotting factor which promotes the breakdown of platelets. പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിനെ നമുക്കറിയാം, പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സിന്റെ ജോലി എന്താണ്? ക്ലോട്ടിംഗ് ആണ്. നിങ്ങൾ ഫിസിയോളജിയിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരും പഠിക്കാനായിട്ട്. അതിനകത്ത് ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട്. എന്താണ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ്? അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ത്രോംബോപ്ലാസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ്, ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ്, പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാം. അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല. Yes, so that is the way of the clotting of blood would be happened. Then the production of this factor is governed by a sex-linked dominant gene. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ H is the dominant gene represented for the X-linked clotting factor. ആ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സിൽ ലിങ്ക് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടറിന്റെ ജീനാണ്. അതൊരു ഡോമിനന്റ് ജീൻ ആയിരിക്കും. എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് സംഭവിക്കത്തുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇല്ലേ? സോ ഇഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ജീൻ എങ്ങനെയായിട്ട് വരാം? റെസസീവ് ആയിട്ട് വരാം. അതാണ് കണ്ടീഷൻ. സോ ദർ ഇസ് നോ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ക്ലോട്ടിംഗ് മീൻസ് ഇറ്റ് റിസൾട്ട്സ് ദ പ്രൊലോങ്ഡ് bleeding. In hemophiliacs, these genes may undergo mutation, and why or how this dominant gene becomes recessive. എങ്ങനെയാണ് അത് recessive ആയിട്ട് മാറുന്നത്? അതൊരു mutation. We know what is mutation. That is a sudden heritable change. അതാണ് വേഗത്തിൽ ഉണ്ടായ എന്തൊക്കെയോ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട്, പല പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. ഏതോ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു മാറ്റം, ജീനിനുണ്ടായേക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം, വളരെ ചെറിയ ഒരു മാറ്റം പോലും വളരെ വലിയ ഒരു ഫിനോട്ടിപ്പിക് ഇഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഇഫക്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാം. അതാണ് മ്യൂട്ടേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജനറ്റിക് ലെവലിൽ, മോളിക്കുലാർ ലെവലിൽ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും that may surely leads to a large variation in phenotypic as well as the genotypic effect. Blood platelets fails to rupture easily and blood clotting becomes difficult and delayed. എന്ത് സംഭവിക്കും? ബ്ലഡ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് റപ്ചർ ചെയ്യത്തുമില്ല, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ് നടക്കത്തതും ഇല്ല. ഇതാണ് ഹീമോഫീലിയാക്കിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then see what are the different types of, 3 types of ഹീമോഫീലിയ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹീമോഫീലിയ എ, അങ്ങനെയുള്ള ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയാം. അല്ലെ ഹീമോഫീലിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ആണ്, അവരെയാണ് ഹീമോഫീലിയാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഹീമോഫീലിയാക്ക് എ ഉണ്ട്, ഹീമോഫീലിയാക്ക് ബി ഉണ്ട്, ഹീമോഫീലിയാക്ക് സി ഉണ്ട് ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏകദേശം ഒരു 70% ഓഫ് ഹീമോഫീലിയ that is because of the this kind of, or that is under the hemophilia A. എയിലാണ് 80%
വന്നേക്കുന്നത്. ഇതിനെ ക്ലാസിക്കൽ ഹീമോഫീലിയ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. Then see hemophilia B, Christmas disease എന്നാണ് പറയുന്നത്. X-linked recessive trait frequent in males, that is less than 20%, and this is also frequent in males. All the type of hemophilia that is frequently seen in males than females, and this is also frequent in males, and it is less than 20%. Then see hemophilia C. This is another one different type, that is because of autosomal recessive allele. Both these are X-linked, but this is autosomal recessive allele found in both sexes in equal frequencies, that is less than 1%. So that is negligible compared to the hemophilia A or B, and this is because of the autosomal recessive allele, and this is frequently seen in or in equal frequency showed in males and females. That is the different types of hemophilia. The X-linked type of hemophilia follows a pattern of inheritance that is known as criss-cross pattern of inheritance or criss-cross inheritance. I think you know what is criss-cross inheritance. We have studied criss-cross inheritance in the color blindness. In the condition color blindness, there also we see the criss-cross inheritance. Am I right? Then always father to grandson through daughter transmission. This is the condition seen in criss-cross pattern of inheritance in color blindness also. അല്ലേ, നമ്മൾ അവിടെയും കണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണ്? Father to grandson through daughter. Father to grandson, not directly to male or directly to son. It is passing from daughter to grandson of this father. അല്ലേ, ഈ ഫാദറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിലേ വരത്തുള്ളൂ, ഈ മകളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും അത് കയറി വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഓൾവേസ് എ ഫാദർ give his X chromosome to his daughter, not to his son. ഇല്ലേ, ഒരിക്കലും ഒരു അച്ഛൻ എക്സ് ക്രോമസോം മകന് കൊടുക്കില്ല. ആർക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്? മകൾക്കേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. That's why the father never directly give the disease to his son. Always he transmit his X chromosome or the particular disease carrying chromosome, disease carrying gene to her his daughter, and through his daughter it is passed on to the next generation, the son. ജനറേഷൻ സൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ആയിരിക്കും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത. അതും കുറവാണ്, 50% ചാൻസേ ഉള്ളൂ. എന്തായിരിക്കും? ഡോട്ടർ കാരിയർ ആണെങ്കിൽ she has one normal X chromosome also. If the son will get that particular normal X chromosome, the son is also എന്തായിരിക്കും? He would be the normal male. നോർമൽ മെയിൽ ആയിട്ട് പോകാം. ആ മറ്റേ റെസസീവ് ജീൻ ഉള്ളത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ കുട്ടി എന്തായി മാറത്തുള്ളൂ? ഈ ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്കായിട്ട് അച്ഛനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പനെ പോലെ ആയി മാറത്തുള്ളൂ. The daughters serve as heterozygous carriers of hemophilia. This is the condition seen in criss-cross pattern. See, here we can see the criss-cross pattern. Before to that, here the parents, father with hemophilia, mother is not a carrier, means a normal female parent, and here the parent is the father is normal and the mother is carrier. So here we can see the two different conditions or how this is passed on to the next generation. See the first condition, the male parent is a hemophiliac, and he has the recessive X chromosome, having the recessive hemophiliac gene. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്? റെഡ് കളറിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ മദർ ഈസ് എ നോർമൽ വൺ. ബോത്ത് ദ എക്സ് ആർ represented with black X. See what happened in the first generation. The couple has 4 kids, and among these 2 males and 2 females are there, and these 2 females, both the females എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? Are carriers, because the male parent always has one X chromosome and he surely give his X chromosome to his daughters. That's why both the daughters would be
carriers of the particular disease. ഇനി ഈ ഒരു പേരൻസിന് 4 പെൺകുട്ടികളായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ 4 പെൺകുട്ടികളും ആരായിരിക്കും? കാരിയർ ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഇവിടെയുള്ള മെയിൽസ് നോർമൽ ആണ്, ബിക്കോസ് ദിസ് എക്സ് ഓഫ് ദ സൺസ് ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഫീമെയിൽ ഓർ ദ മദർ, അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി നോർമൽ. അതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് ഉള്ളതിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, പെൺമക്കൾക്കും ഒരു പ്രശ്നവും ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവര് കാരിയേഴ്സ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളപ്പോ അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഒരു കാരിയർ പേരന്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫാദറും കൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മെയിലാണ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ മാരി ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? 2 തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും അസുഖം ഉണ്ടാകാം. അതല്ല എങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോട്ടറും ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സണും കൂടെയാണ് കല്യാണം നടക്കുന്നെങ്കിൽ, അതാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഈ കുട്ടിയെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവർക്ക് മാരേജ് ഉറപ്പിച്ചു. എന്താ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? ദ മെയിൽ പേരന്റ് ഓർ ദ മെയിൽ ഈസ് നോർമൽ ആൻഡ് ദ ഡോട്ടർ ഈസ് എ കാരിയർ. ഇല്ലേ? ഇവിടെ കണ്ടീഷൻ മാറി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ റിസൾട്ട് എന്ന് നോക്കിക്കേ. ഹിയർ ഓൾസോ 4 കുട്ടികളെ തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 male is normal and another 1 female is normal. Am I right? Then the daughter, one of these daughters is a carrier and another one male individual is there, and this is a hemophilia like the grandparent. അല്ലെ? നോക്ക്, ഈ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റിനെ പോലെയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ഫീമെയിലിനെ പോലെയുള്ള മകൾ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, നോർമൽ ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് ആർ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദീസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ആണോന്നില്ല. എല്ലാവരും നോർമൽ ആയിട്ട് വരാം, അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ കാരിയർ ആയിട്ട് വരാം. ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ പോസിബിലിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെയും വരാം, അങ്ങനെയും വരാം. വരാത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ കാണിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല, വരുത്തേയില്ല. ഒരിക്കലും ഒരു മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ അച്ഛന്റെ മകന്മാർ ഒരിക്കലും ആരാവത്തില്ല ഹീമോഫീലിയാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ജീനും ഉണ്ടാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണ്, ഇല്ലേ? ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഇത് നോർമൽ ആകാം, പക്ഷെ ഇതുപോലെയും ആകാം. കാരണം ഈ എക്സ് ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്മയുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയേക്കുന്നത് മറ്റേതാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി അതിനെ എക്സിനെയും വൈയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ആദ്യത്തെ പേരന്റിന്റെ എക്സ് വൈ മെയില് എങ്ങനെയുള്ള ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഇത് നോർമൽ ആണ്. എങ്ങനെയാ പോയേക്കുന്നത്? ഇതൊരു ഗാമേറ്റ്, ഇത് അടുത്തൊരു ഗാമേറ്റ്, ഇത് വേറൊന്ന്, ഇത് വേറൊന്ന്, അല്ലെ? അങ്ങനെ ആകുമ്പം ആ ഗാമേറ്റുകൾ തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇതും ഈ എന്താണ് അബ്നോർമൽ എക്സും നോർമൽ എക്സും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഡോട്ടർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരിയർ ആണെന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഈ അബ്നോർമലും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഒരു എക്സും കൂടെ ചേർന്നാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെയുള്ള കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ തന്നെ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ. ഇനി മെയിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, മെയിൽ കിഡ്സിനെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വൈ ആണ് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പോകുന്നത്. ഇവിടുന്ന് അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഇത് ഏത് വന്നാലും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എല്ലാ സൺസും വുഡ് ബി നോർമൽ ആയിട്ട് ആയിരിക്കുമുള്ള. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് കൂടിയാലും കൊള്ളാം, ഇത് കൂടിയാലും കൊള്ളാം. എന്തായിരിക്കും? റെഗുലർ ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് ഷുവർ ആയിട്ടും എന്തായിരിക്കും? നോർമൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡോട്ടറിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മാരി ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഒരു നോർമൽ എന്താണ് മെയിലിനെയാണ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് കണ്ടേക്കുന്നത് നോക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു ഈ എക്സും കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഈ എക്സും കൂടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള 2 എക്സുകൾ തമ്മിലാണെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഡോട്ടർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വൈയും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അമ്മയുടെ ഒരു എക്സും കൂടെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ, ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഷുവർലി ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്ക് മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കിഡ്നി ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ വൈയും നോർമൽ വൈ ആൻഡ് നോർമൽ എക്സ് ഓഫ് ദ മദർ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഓൾവേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് എ നോർമൽ സൺ. ഒരു നോർമൽ സണ്ണിനെ ഉണ്ടാകാം. ഇതും ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ടറാണ്, ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സീ ദ
ദ സിമിലർ പേരന്റ്, ഇവിടെയല്ല, വെരി നിയർ ആയിട്ടുള്ള പേരന്റ് അല്ല, ഇത് ഗ്രാൻഡ് പേരന്റിനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ, അവിടെയാണ് ഇത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വരും. ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും. നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ ഇതേപോലെ ആ ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് വരച്ചു കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഫാദറും നോർമൽ മദറും എങ്ങനെയാ വന്നിരിക്കുന്ന, ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഫാദറിന്റെ ജീൻ തന്റെ മകളിലേക്ക് വന്നു, ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് സ്മോൾ എച്ച് വന്ന് ഡോട്ടർ കാരിയർ ആണ്. ഈ കാരിയർ ആർക്ക് കൊടുത്തു? ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനിലുള്ള മകന് കൊടുത്തു. 25%, 4 മക്കൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ 25% അതിന് പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. 50% ആൺകുട്ടികളാകാനും 50% പെൺകുട്ടികളാകാനും പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ 50% എന്ന് പറയുന്ന 25% പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ഹീമോഫീലിയാക്ക് മെയിൽ ആൻഡ് എ നോർമൽ മെയിൽ ആകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. മീൻസ് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ കാരിഡ് ഓവർ ടു ദ ജനറേഷൻ. എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രം ദ ഫാദർ ടു ഗ്രാൻഡ് സൺ ത്രൂ ഹിസ് ഡോട്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്രിസ് ക്രോസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം നോക്കൂ, എന്താണ് ഇവിടെ കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള മദറും അതേപോലെയുള്ള ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദറും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എല്ലാ മക്കൾക്കും എന്താകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? എല്ലാ മക്കൾക്കുമുള്ള ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതിനൊക്കെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി. ഹിയർ ഓൾസോ വി ക്യാൻ സീ ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഡോട്ടർ. അതൊരു റയർ ആണ്, ലെസ് ദാൻ 1% ആണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ഷുവർ ആയിട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് ആണേ. അപ്പോ ഇവിടെ നോക്ക്, കാരിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടറും ഉണ്ടാകാം, അതുപോലെ ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടറും ഉണ്ടാകാം, നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സണ്ണും ഉണ്ടാകാം, ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആയിട്ടുള്ള സണ്ണും ഉണ്ടാകാം. നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് the hemophilia condition in female, that is very rare എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എങ്ങനെയാണ് ആ റയർ കണ്ടീഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഷുവർലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കാരിയർ മദർ മാരീഡ് എ ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഫാദർ. അങ്ങനെ ഒരു ഫാദറിനെ ആണ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതെങ്കിലോ, ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഫാദറും കാരിയർ മദറുമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇനി ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഡോട്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജ് എത്തുന്ന അത്രയും വരെ വേറെ ഉണ്ടൊന്നുമില്ലാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ അഡോളസെന്റ് ഏജിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനെ, ഈ ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനെ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് തന്നെ റയർ ആണ്, ഇങ്ങനെ ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഡോട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഡോട്ടർ അഡോളസെന്റ് ഏജിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ഒരു മാരേജിലേക്ക് പോവുകയും അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ റയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കും, ഇല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നെ കടന്നു പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഹീമോഫീലിയ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാരക്ടർ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ത്രൂ ഡോട്ടർ കാരിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ആ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണിച്ചേക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടേബിൾ ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, ഫീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത്, അച്ഛൻ്റെ ഫീനോടൈപ്പ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, അമ്മയുടെ ഫീനോടൈപ്പ്, ബോത്ത് രണ്ടും പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഓഫ്സ്പ്രിങ്സ് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നതെന്നൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് അപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്. ഈ ടേബിൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ടേബിളും കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ഹീമോഫീലിയ. ഇത് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുണ്ട്, പെഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ജനറേഷനകത്ത് ഈ ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസീസിനെ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്യും, ബാക്കിലേക്കുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തും. ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി, ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടി, ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ജനറേഷനിൽ ആർക്കുമില്ല, കഴിഞ്ഞ ജനറേഷനിലും ആർക്കുമില്ല, ഇത് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി, എവിടെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആദ്യം എന്നുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നിയറർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് ജനറേഷനിൽ ഇത് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇതിന്റെ പോസിബിലിറ്റി എന്താണ്, അടുത്ത ജനറേഷനിലേക്ക് പോകാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ്, ഇതെല്ലാം വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കപ്പിൾസിനെ ഇത് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കലും ഒരു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ
അത് എംബ്രിയോണിക് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സെക്സ് ഏതാണെന്ന്, മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് സ്കാനിങ് നടത്തിയിട്ട് ഇപ്പൊ പറയില്ല. അതേസമയം പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു ഫീമെയിൽ ചൈൽഡിനോടുള്ള ഒരു അവമതിപ്പ് കൊണ്ട് ഇപ്പം അതെല്ലാം നിർത്തിയേക്കാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ന കുട്ടി മതി. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്ക് ആൺകുട്ടികൾ വേണ്ട, വീട്ടിലൊക്കെ ആൺകുട്ടികളാണ് എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു പെൺകുട്ടി വേണം, വീണ്ടും ഒരു 4ാമത്തെ കുട്ടി ആണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട, പെൺകുട്ടി മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭ്രൂണഹത്യ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എംബ്രിയോണിക് കണ്ടീഷനിലുള്ള അതിനെ കൊന്നുകളയുന്ന ഒരു പ്രവണത അതില്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സെക്സിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത് പറയില്ല. അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ഒരു പേരൻസിനാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ സെക്സ് ഏതാണെന്ന് ഈ എംബ്രിയോണിക് കണ്ടീഷനിൽ തന്നെ നോക്കും. അത് സയന്റിഫിക്കലി അങ്ങനെ വേണം. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഇത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പൊ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം, ക്ലെനിഫെൽറ്റർ സിൻഡ്രോം, ടർണർ സിൻഡ്രോം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പല ജനറ്റിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളതിനൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം ഉള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഈ പുതിയതായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പേരന്റിന്റെ കുട്ടി ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് നോക്കും. കാരണം ഇവിടെ ഏത് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ്, മെയിലിനാണോ ഫീമെയിലിനാണോ ഈ ക്യാരക്ടർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഈ പേരൻസിന് രണ്ടിനെയും ഈ കൗൺസിലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവരാകാം, അവര് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ഈ കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ പറയാം, ഈ പറഞ്ഞ കാരിയർ ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി ഹീമോഫിലിയ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു മെയില് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മെയില് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു സെല്ലെടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തിയാൽ കാണാം ഇതിന്റെ ഈ എക്സ് ക്രോമസോമിനകത്ത് ഹീമോഫിലിയയുടെ റെസസീവ് ആണോ ജീൻ ഉള്ളതെന്ന് കാണാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ഇതാണ്, ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആയിരിക്കും, അതിന് ഇന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള കുറച്ചൊക്കെ മരുന്നുകളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം, അത് നിങ്ങൾ താങ്ങാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അത് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ അബോർട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട്. എവിടെയാണോ ഫസ്റ്റ് ഇതിനെ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്ന് അതിന്റെ ചരട് പിടിച്ച് പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻസിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് പോകും. പോയതിനു ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇവിടെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഒരു പേരന്റിനുണ്ടായിരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് അവരുടെ ഈ പാരന്റ്സിന്റെ മക്കൾക്ക് ആർക്കും ഈ കുഴപ്പം കണ്ടില്ല, ഫീനോട്ടിപ്പിക്കലി കണ്ടില്ല. നോക്കൂ, ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫീമെയിൽസിനെ 1 and 3 കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡോട്ടഡ് എക്സ്പ്രഷനിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇവര് കാരിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്, അതെന്താണ്, നോർമൽ ആണ്. ബട്ട് ഓൾ ദ മെയിൽ ചിൽഡ്രൻസ് ആർ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്? നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഈ ഡോട്ടറിനെ ആര് കല്യാണം കഴിച്ചു? നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഡോട്ടർ കാരിയർ ആയിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ കാണാം നോർമൽ. ഈ നോർമൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള മക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്നു. ആ ജനറേഷനിലേക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്രോമസോം പാസ് ഓൺ ചെയ്തില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലുള്ള കുട്ടിയാണ് എങ്കിലും ഇത് ഒരിക്കലും ഇവരിൽ ഇതില്ല, ഇവരുടെ ജനറേഷനിലേക്ക് ഇത് പോകത്തതേയില്ല. അവിടുന്ന് വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം ഈ പറയുന്ന ഈ ഡോട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നോർമൽ ഒരു പേഴ്സണെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. പക്ഷെ ഈ ഡോട്ടർ വീണ്ടും ആരെ കല്യാണം കഴിച്ചു? ഒരു അസുഖമുള്ള ഒരു ഹീമോഫീലിയാക്കിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കൂ, ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട കണ്ടീഷനാണ്. എന്താണ്? ഒരു മെയിലും ഒരു ഫീമെയിലും എന്തായി മാറി? ഹീമോഫീലിയാക്കായിട്ട് മാറി. ഒരു ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിലോ അതൊരു കാരിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഒരു നോർമൽ ആരെ കാണുന്നുണ്ട്? ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സണ്ണിനെ കാണുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അമ്മ കാരിയർ ആണ്. അമ്മ കാരിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നേക്കുന്നത് ഏതാണ്? നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പോസിബിലിറ്റിയും കൂടെ നമുക്ക് വിചാരിക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത്? അച്ഛന്റെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉറപ്പായിട്ടും ഹീമോഫിലിക് ആണ്. അപ്പൊ അമ്മയുടെ ഒരു നോർമൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഈ പെൺകുട്ടികൾ എന്തായിരിക്കും? ഡോട്ടർ കാരിയർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ബാക്കിലേക്ക്
ഇത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പേരന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം എന്താണ് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനിലേക്ക് ഇത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉറപ്പായിട്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണം എന്ന തരത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു, രണ്ട് എക്സ്-ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു. അതിനകത്ത് അത് രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് അടുത്ത ഒരു ജനറേഷനെ ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ, ഒരു അമ്മയ്ക്ക് രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹീമോഫീലിയാക്കിന്റെ റെസസീവ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേത് ഹീമോഫീലിയാക്കിന്റെ ഡോമിനന്റ് അലീലുള്ളതായിരുന്നു. അതേസമയം ഈ ഡോമിനന്റ് ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഉള്ളതിനെ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് റെസസീവ് കളർ ബ്ലൈൻഡ് ജീൻ ഉണ്ടെന്നാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമുകളും എങ്ങനെയാണ്, രണ്ട് എക്സ് ക്രോമസോമുകളും ജീനോട്ടിപ്പിക്കലി നോർമൽ അല്ല, അബ്നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മദറിന്റെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി അച്ഛൻ നോർമൽ ആണെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും, പെൺകുട്ടികള് കാരിയർ തന്നെയായിരിക്കും, ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരിയർ ആയിരിക്കും. ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിലോ ഐദർ ഹീമോഫീലിയാക്ക് ഓർ എന്തായിരിക്കും, കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിരിക്കും. ഇല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ് കിട്ടിയല്ലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആൺകുട്ടിക്കായാലും പെൺകുട്ടിക്കായാലും ഒന്നി ഹീമോഫീലിയാക്ക് ആയിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അച്ഛന്റെ നോർമൽ എക്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എന്തായി, ഒരു ഹീമോഫീലിയ കാരിയർ ആണ് അല്ലെ, അതിനെ ക്യാരി ചെയ്യുക. കാരണം അച്ഛന്റെ എക്സ് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ട് കാരിയർ ആയി. ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഇവിടെ കളർ ബ്ലൈൻഡിന്റെ ജീൻ അമ്മയുടെ അടുത്തുനിന്നുണ്ട്, അച്ഛന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നോർമൽ വന്നതുകൊണ്ട് ആരായി, കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടിയല്ല, അതിന്റെ കാരിയർ ആണ് ഇല്ലേ. അപ്പൊ ഇവര് രണ്ടുപേരും കാരിയർ ആയി. കാരണം എന്താ, അച്ഛന്റെ അടുത്ത് നിന്നുള്ള എക്സ് നോർമൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് കാരിയർ. പക്ഷെ ഇവര് നോർമൽ ആണോ, അല്ല, അബ്നോർമൽ ആണ്. ആൺകുട്ടികളുടെ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത് കഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്, അമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത് അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എക്സ് മാത്രമായിരിക്കും. ആ അമ്മയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വരുന്ന എക്സ് രണ്ടും അബ്നോർമൽ ആണ്. എച്ച് കിട്ടിയാൽ കുട്ടി ആൺകുട്ടി എന്താകും, ഹിമോഫിലിയാക്കാവും. എക്സ് സി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി ആരാവും, കളർ ബ്ലൈൻഡ് ആകും ഇല്ലേ. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. പക്ഷെ കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും എന്ത് ഉണ്ടാക്കത്തില്ല, ഒരു ഫേറ്റൽ ഡിസീസ് അല്ല, ഒരു fatal abnormality അല്ല. that never leads to a death of the individual, but the hemophilia that may leads to the death of the individual. ഹീമോഫീലിയ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ളതും അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുമുള്ള ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അതെവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, എങ്ങനെയാണ് ഒരു അച്ഛനിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്മയിൽ നിന്നും മക്കളിലേക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പൊ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അസുഖങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഹെറിറ്റൻസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. അത് രണ്ടും ഏതായിരുന്നു, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സും ഹീമോഫീലിയയും. നമുക്ക്